Good afternoon and welcome to MGM Healthcare's Kids Health Talk, a weekly session on Facebook Live from MGM Healthcare, Department of Paediatrics and Neonatology. Today we have with us Dr. Aravind, a consultant from the Department of Paediatrics and Neonatology, who's going to talk to us about a very pertinent and a very common concern which affects every parent, that is coughing. You know, what is a cough, the complications, how to prevent a cough or how to cure a cough. So we will have a series of questions that we are going to ask Dr. Aravind today. And as viewers who are watching our program, if you have any questions, please feel free to post your questions on the comments. We will definitely take all your questions and ensure that it gets answered. So first things first. So Aravind, what is a cough? And why does this troublesome, it's such a irritating problem which as parents when you see a child cough, it's so distressing. So what is this cough? Yeah, so thank you, Mrs. Hazel, and good afternoon to all of you who are viewing this. I hope you're all safe at home and enjoying the nice weather over there. So just to begin the conversation with what she had asked, I'm sure all of us have coughed at some point in our lives. So some of you might be wondering like why this occurs at all, does it have any purpose at all? So if you look at it from a broader perspective, actually, humans have lots of protective reflexes. In other words, to put it simply, it is to protect our life. You need to safeguard your vital mechanisms, one of which is breathing, as we all know. So there shouldn't be any object that enters into our breathing pathways. So whenever you have some irritant or something that shouldn't be there in the upper part of your airway, which is the nose, we tend to sneeze it out. So that's why you get sneeze. But when you have some irritants lower down in your airways, like throat or the lower airways or your lungs, it is the body's protective mechanism to throw it out. It could be just the mucus which is being secreted by ourselves, or it could be some foreign object which has entered, or it could be some smoke which is irritating your lungs. Anything that irritates your lower respiratory tract or even your throat or anything else, the body's spontaneous response would be to cough and expel it out of your body so that you don't get affected by an external agent in there. So that's a kind of a protective mechanism. Having said that, it's not always to the advantage of the host, that is the person who's coughing. Sometimes it's a bit overdone. Sometimes it's a bit too troubling a symptom where it is not supposed to be present. But then, to look at it as an overview, I think it's a very important reflex. It's necessary for the basic survival of human beings. So I think, the management of cough will depend on how significant it is and how essential it is to that patient for that particular condition. So it looks like cough, as you said, it's a reflux. So it's basically something, it sounds like a necessary evil. You really need it to protect yourself. But then, irumal, to say it in Tamil, it's irumal. So what causes this cough? What are the common causes of cough in children specifically? Yeah. Again, I think that must be one of the frustrating questions that many parents would be asking. I'm sure it's every parent who has undergone this has had a difficult time to deal with a child. So we look at the common causes. What all can cause cough in a child? As I said, it's usually the irritation of the child's throat or the lower airways or the lungs that causes this. The commonest one being infections. We live in India, it's a tropical country, developing country. So infections are quite common. And we all know about the flu, which we call as common cold. And we have also heard in the news a lot about swine flu, paravai kachal, pandri kachal. So the flu is one of the common causes of cough. There are other infections involving the nose due to other viruses also other than flu viruses that can also result in cough. When you go a bit lower down, your throat infection, that is technically called pharyngitis, that can result in cough. Or you've all heard about tonsil. Tonsils are normal structures in your throat, and that can also get infected or inflamed. That can result in cough as well. So that is called tonsillitis. Lower down, you can have the infection of the airways, which is like the trachea, bronchi. இதெல்லாமே வந்து மூச்சு காத்து போகக்கூடிய இந்த குழாய்கள் அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வருதுனால கூட வரும் ட்ரக்கியைட்டிஸ் ப்ராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம். இன்னும் ஃபர்தர் நீங்கள் கீழே போனீங்கன்னா நம்மளோட நுரையீரல் இருக்கு, லங்ஸ் இருக்கு. ஸோ லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்ல ஒரு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்கள்ல ஒரு வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும், ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலையும் காஃப் வரலாம். நியூமோனியான்றது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வருது. நியூமோனியாவுக்கு நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு. வைரஸ்னால வரலாம். நம்ம இப்போ கோவிட் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம்.
கோவிடும் ஒன் ஆஃப் தி வைரஸஸ் விச் கேன் காஸ் நிமோனியா. அதுவும் அதனாலேயும் வந்து இருமல் வரலாம். பாக்டீரியானாலே வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் tuberculosis, டிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதனாலேயும் காஃப் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மூக்கில் ஆரம்பிச்சு கீழே வந்து நுரையீரல் வரைக்கும் எங்கே இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அதனால வந்து காஃப் வரும். இன்ஃபெக்ஷனால மட்டும்தான் காஃப் வருமானு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் அலர்ஜிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலே வரலாம். அந்த மூக்கில் வரக்கூடிய அலர்ஜிக்கு வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால காஃப் வரும். லோ டவுன் நீங்க போனீங்கன்னா ஆஸ்துமா. இப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருக்குன்ற மாதிரி நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்துமான்ற ப்ராப்ளம் ஒரு வகையான அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அலர்ஜினால சில குழந்தைங்களுக்கு காஃப் வரும். அலர்ஜி தவிர வந்து இப்போ ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது உள்ள போயிடுச்சு. ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பட்டாணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, இல்லை ஒரு வேர்க்கடலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட்ற டைம்ல அவங்க சிரிக்கிறாங்க, இல்லை அழறாங்க, ஏதோ ஒன்று பண்றாங்கன்னா புறக்கேறி அவங்களோட மூச்சு குழாயில அது மாட்டிடுச்சுன்னா அது ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட். மூச்சு குழாயில இருக்கக்கூடாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அப்போ அது இரிட்டேட் பண்றதுனால நமக்கு இந்த குழந்தை காஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு தெரியாது, பெரியவங்களுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் சடனா காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். மாசக்கணக்கில் வருஷக்கணக்கில் காஃப் பண்றவங்க கூட இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துல. அது ஒரு ரீசன்னால இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து நம்ம நார்மலாக ஆகாரம் சாப்பிடும்போது அது உணவு குழாய், அது ஈசோஃபெகஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது வழியா போய் ஸ்டொமக்குக்கு போகும். அந்த மாதிரி போகிறது சேம் ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் போகும், ரிவர்ஸ்ல வரக்கூடாது ஐடியா. பட் சம்டைம்ஸ் சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால சில குழந்தைகளுக்கு ரிவர்ஸ்ல வரும். இந்த கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வயிற்றுலேருந்து உணவு குழாய்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி வெளியில வந்ததுன்னா அது வந்து மூச்சு குழாயில போயிட்டு அதுவும் ஒரு கெமிக்கல், ஆசிட் மற்ற கெமிக்கல் எல்லாம் சேர்ந்து உணவு பொருட்களோட சேர்ந்து அது மூச்சு குழாயில போகும்போது அது ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் தான். அந்த இடத்துக்கு அது ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த இரிட்டேஷனாலையும் சில குழந்தைங்களுக்கு வரும். அது பேர் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நம்ம காமனா நோட்டீஸ் பண்றது இப்போ சிட்டிஸ் மாதிரி இடத்துலலாம் பொல்யூஷன், ரொம்ப நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே. அந்த பொல்யூஷன்ல வரக்கூடிய காற்று துகள்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய வகையான பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு நேம்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாமும் இரிட்டேட் பண்றதுனால காஃப் நிறைய வரலாம். ரேர்லி வந்து சில மெடிசன்ஸோட சைடு எஃபெக்டா கூட காஃப் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி ப்ராட் கேட்டகரி. இதெல்லாம் தவிர வந்து பிசிக்கலி எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸ்னாலேயே காஃப் பண்ணக்கூடிய சில குழந்தைங்களும் இருக்காங்க. அது ஹேபிச்சுவல் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. அது ரேர், பட் இட் கேன் ஆல்சோ ஹேப்பன். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் டோட்டலி நார்மலாக இருந்தால் கூட அந்த குழந்தை காஃப் பண்ணிட்டு த்ரோட் கிளியர் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டே கூட இருப்பாங்க. அது மாதிரியான கண்டிஷன்ஸும் உண்டு. இதெல்லாம் தான் காமன் காசஸ் சில்ட்ரன். Very nice, doctor. And so whenever a child coughs, do you think a parent should immediately seek medical attention? Should they bring the child to a hospital if they see a child cough? Yeah. Actually, it's not necessarily so. எல்லா காஃபும் ஒரு 2 தடவை 3 தடவை காஃப் பண்றாங்க குழந்தை, உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். ஆனால் அப்படி கட்டாயம் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிசீஸ்னால வந்து வரக்கூடிய ஒரு அறிகுறி இது அப்படின்ற மாதிரி இது கிடையாது. நார்மலாகவே நம்ம ரோட்ல நடந்து போகிறோம், ஒரு வண்டியில இருந்து ஒரு புகை வருதுன்னா நம்ம காஃப் பண்ணுவோம். வீட்டில் வந்து ஒரு சாம்பிராணி ஏதாவது போடுறாங்கன்னா நிறைய பேர் காஃப் பண்ணுவாங்க அதுக்காக கூட. ஸோ காஃப் வந்து பல வகையான ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஈவன் இன்ஃபேக்ட் இந்த காமன் கோல்டுன்னு சொல்றோம், அந்த காமன் கோல்டே குழந்தைங்களுக்கும் நிறையவே வரும். அப்படி அதனால காஃப் பண்ணக்கூடிய குழந்தைங்க எல்லாரையும் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும், எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய டெஸ்ட் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் நிறைய மருந்துகள் கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் அப்படின்ற கட்டாயம் கிடையாது. ஸோ நிறைய சமயத்துல காஃப் தானாவே சரியா போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு. பட் வீட்டில் வந்து நமக்கு எப்படி இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த காஃப்க்கு போகணுமா வேண்டாமா, குழந்தைய கூட்டிட்டு போகணுமா வேண்டாமான்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னா, இப்போ காஃப் வந்து ரொம்ப லோ இன்டென்சிட்டியா இருக்கு, அப்பப்போ அக்கேஷனலா 1-2 தடவை குழந்தை காஃப் பண்றாங்க, மற்றபடி நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க, ஆக்டிவா தான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஃபீவர் இல்லை, அண்ட் அந்த காஃப் வந்து அந்த குழந்தையோட விளையாடுறத வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணல. ஓடியாடி விளையாடும் போது ரொம்ப இருமல் வந்து உட்காந்துடுறாங்க, அந்த மாதிரி இல்லாம நல்லா விளையாடுறாங்க, ஓடியாடி விளையாடுறாங்க, அவங்களோட தூக்கத்தை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கல, நல்லா தூங்குறாங்க, அமைதியா தூங்குறாங்க. அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை. அண்ட் அகைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பேக்ரவுண்டையும் நம்ம பார்க்க வேண்டும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க குழந்தை, ஸ்கூல்லையோ இல்லை வீட்லையோ இல்லை ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல குழந்தை வந்து அடிக்கடி இருமுறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம வார்னிங் சைன்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது எதுவுமே இல்லாமல் காஃப் ஜஸ்ட் அக்கேஷனலாக இருக்கு, ஒரு ஷார்ட் லாஸ்டிங்காக ஒரு 2-3 நாள் இருக்கு, மேக்ஸிமம் 4 நாள் 5 நாள் தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள சரியா போகுது அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரியான ஒரு மினிமல் காஃப்காக வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகணும், நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும்ன்ற கட்டாயம் வந்து கிடையாது. இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஆல்வேஸ். So but sometimes most home children, if you see, இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க, ஆனா எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. They will be playing around, they will do everything, they will do their homework, but you can actually hear them persistently coughing. Is it a real cause of concern for a parent? But the child is not having any symptom. Whereas, as you rightly said, there is no other breathing difficulty or there is no wheeze, nothing associated. So just random coughs, but continuous cough, even as they progress in the normal routine of their life. Is it a concern for
for a parent to address? So again, I mean, it's not always easy to differentiate at home for you. But just to give an overview, it's not always concerning either. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வயசுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அதாவது 5 வயசு 6 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகள் பார்த்தோம்னாக்கா வேர்ல்டு ஓவர் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜா 6 to 8 டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த காஃப், இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ளூ ஆர் கோல்டு வந்து வந்துருது. அது அந்த ஏஜ்க்கு அந்த இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ்க்கு தகுந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தான். அது நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு பயப்பட வேண்டிய இஷ்யூவை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்தியா மாதிரி ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அண்ட் கொஞ்சம் க்ரௌடட் என்விரான்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய நம்ம செட்டிங்ல இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு. அண்ட் அந்த வயசுல இருக்கிற குழந்தைங்க இப்போ நம்ம எஸ்பெஷலி சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வீட்டில் குழந்தைங்களை பார்த்துக்க ஆள் இல்லைன்றதுனால கிரெச்லயோ இல்லை நர்சரிலையோ விட்டுட்டு போறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அகெயின் will increase the risk of these infections spreading from one baby to another. இப்போ ப்ராப்ளி நீங்க லாஸ்ட் ஒரு 8 to 10 months நீங்களே கூட சம்டைம்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த 5-6 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருமல் சளி வர்றது வந்து கம்மியா இருக்கு இந்த லாஸ்ட் 10 monthsல. கோவிட் வந்தாலுமே இது கம்மியா தான் இருக்கு. ஏன்னாக்கா ஆக்சுவலி குழந்தைங்களுக்கு மற்ற குழந்தைங்களோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியா இருக்கு. ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே ஃபீல் பண்றாங்க, போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் ஆக்சுவலி என் குழந்தை பெட்டரா தான் இருந்திருக்குன்ற மாதிரி. ஸோ குழந்தைங்கள்ல 6 இயர்ஸ்க்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்ல வந்து மற்ற குழந்தைங்களோட மூவ் பண்ணும்போது சீக்கிரமா இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கிக்குவாங்க. பெரியவங்களை இருக்கிற அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி அவங்க கிட்ட இல்லாததுனாலையும் அவங்களுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர்னாலையும் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸும் அவங்களுக்கு அந்த ஹைஜீன் இதெல்லாம் டீச் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த ஏஜுக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுது. அந்த ரீசன்ஸ்னாலையும் ப்ளஸ் இந்த ஓவர் க்ரௌடிங் இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னாலையும் ஒரு அப் டு அபவுட் 8 எபிசோட்ஸ் per year வந்துட்டு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வரும். அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு எபிசோடுமே வந்து ஒரு 3-4 நாள் தான் இருக்கணும்ன்ற கட்டாயமும் கிடையாது. நீங்க ஒரு அகைன் நீங்க ஸ்டடீஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 50% குழந்தைகள், அதாவது நார்மலா இந்த ஃப்ளூ காமன் கோல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சாதாரண இன்ஃபெக்ஷன்லயே 50% குழந்தைகள் வந்து 10 நாள்ல தான் வந்து அவங்களோட காஃப் முழுசா சரியாகுதுன்னு சொல்றாங்க. 90-95% குழந்தைகள் வந்துட்டு 25 நாள் வரைக்கும் அவங்க காஃப் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. பட் ஸ்டில் இந்த மினிமல் ப்ராப்ளமே அவங்கள வந்து அத்தனை நாள் காஃப் பண்ண வைக்குது. ஸோ நீங்க ஒரு 8 எபிசோட்ஸ் ஈச் வந்து ஒரு 10 days எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவே கிட்டத்தட்ட 8 months வந்து சைல்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் வீக் ஒன்ஸ் எவ்ரி 3 weeks காஃப் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது அதுவே. ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, என்ன என் குழந்தை வந்து வருஷம் ஃபுல்லா சிக்கா தான் இருக்காரு, டாக்டர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நியாயம் தான். ஸோ ஐ மீன் சம்மிட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இது வந்து எப்பவுமே ஒரு பயப்பட வேண்டிய ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து இது எல்லா தடவையும் இதுக்கு வந்து கன்சர்ன் இல்லை, இது கன்சர்ன் இருக்குன்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பெஸ்ட் வந்து உங்களோட பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்டரியை டீட்டெயிலாக சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தைய எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு அந்த ஹிஸ்டரியை ஃபுல்லா டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு குழந்தை என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க உங்களுக்கு கரெக்டான கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். இது நார்மலா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வரக்கூடிய ரெக்கரண்ட் காஃப் தான், உங்க குழந்தைக்கு வந்து சில டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றது பெட்டர் அப்படின்றது அவங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பெட்டரா இருக்கும். ஸோ நீங்க உங்களோட டாக்டர் அணுகிறது will be a better way to deal with that. And as you rightly said, I think the lockdown in a way has been extremely helpful for the children specifically, because they've not been exposed to a pollutant. They've not gone out and played to catch an infection. But despite all these things, there are instances where a child still continues to cough. And what are those conditions which a parent should really be worried and they should seek a medical attention immediately? Yeah, okay. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த இன்னொரு ஸ்பெக்ட்ரம் பத்தி நம்ம பேசலாம் இல்லையா. ஸோ எந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து நம்ம உடனே டாக்டர்ஸ் கிட்ட எடுத்து கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டேஞ்சர் சைன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, காஃப் இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கு. லைட்டா 2 தடவை காஃப் பண்ற மாதிரி இல்லாம ரொம்ப இன்டென்ஸா காஃப் பண்றாங்க. சில பேர் அந்த அளவுக்கு காஃப் பண்ணி வந்து அதோட எண்டில் வந்து வாந்தியா எடுத்துருவாங்க. சில குழந்தைங்க போஸ்டர்ஸ் வாமிட்டிங்னு பேர் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்டென்சிட்டி ஆஃப் காஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நமக்கு. ஆர்எல்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு சைல்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஹை கிரேட் ஃபீவர் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு, அடிக்கடி வருது. ஆர்எல்ஸ் சைல்டு வந்து ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, பிரெத்லெஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க, மூச்சு விடுறதுக்கு திணறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்லை அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து பாதிக்குது, அவங்களோட ஹைட் வெயிட் வந்து அவங்க ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏறலை. இல்லை அவங்களுடைய அப்பிடைட், அதாவது சாப்பாடு வந்து சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி வந்து சரியா இல்லை. நார்மலா மற்ற குழந்தைங்க அவங்க ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற குழந்தைங்க அளவுக்கு அவங்களால விளையாட முடியல. விளையாட ட்ரை பண்ணாங்கன்னா மூச்சு இறக்குது, காஃப் வந்துடுது, உட்காந்துடுறாங்க. இல்லை அவங்களோட தூக்கம் பாதிக்குது, படுத்தாலே காஃப் நிறைய வந்து எழுச்சி உட்காந்துக்கிறாங்க, சாஞ்சு உட்காந்து படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குனாக்கா நம்ம பார்க்கணும்.
ரெண்டாவது அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்லயோ இல்லை அக்கம் பக்கத்துலயோ டிபி, அதாவது காசு நோயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்காது இருந்ததுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா குழந்தைக்கு காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம டாக்டர் கிட்ட பரிசோதனை பண்ணிக்க வேண்டியது கண்டிப்பா அவசியம் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கலி ரிலேட்டட். அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ சைல்டுக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இருக்கு. வீட்டில் நிறைய ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. குழந்தை முன்னாடி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நடக்குது, சண்டை போடுறோம் பெரியவங்க, அவங்க நிறைய வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்கவுண்டர் பண்றாங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து மற்ற குழந்தைங்களும் சேர்ந்து சைல்டை வந்து கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்றாங்க, இல்லை வேற ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து புல்லி பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ல குழந்தை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருமிட்டே இருக்குது அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் கன்சர்ன். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நம்ம கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போய் இந்த பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட காமிக்க வேண்டியது நமக்கு நிச்சயமா அவசியம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்த காலத்துல எஸ்பெஷலி காஃப் பத்தி பேசும்போது கோவிட் பத்தி சொல்லாம நம்ம இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் எல்லா காஃப்க்கும் நீங்க டாக்டருக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு நேச்சுரல் கொஸ்டின் என்ன வரும்னா, நீங்க எப்படி இப்படி சொல்றீங்க, இப்போ கோவிட் இருக்கே, இப்போ எனக்கு எப்படி வீட்டில் தெரியும் கோவிட் தானா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும்? ரொம்ப ரெலவெண்ட் நியாயமான கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ ஜஸ்ட் டு பி வெரி ஃப்ராங்க், டாக்டர்ஸாலையுமே வந்து இது கோவிட் தான், இது கோவிட் இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது. யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எப்படி ஒரு ஃப்ளூவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு இருமல் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கோவிடோட காஃபும் வந்து நமக்கு பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ இந்த இந்த அபாய அறிகுறிகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இமீடியட்டா அவங்க கிட்ட எடுத்துட்டு போக வேண்டியது அவசியம். இல்லை அவங்க வீட்லயோ இல்லை அக்கம் பக்கத்துலயோ ப்ரூவன் கோவிட் இல்லை வந்து வயசானவங்க யாராவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, அந்த மாதிரி பெரியவங்க யாருக்காவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த சமயத்தை கூட்டிட்டு போய் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் த சைல்டு இஸ் ஆல் வெல் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது. பட் எல்லா காஃப்க்குமே பேனிக் ஆகி டாக்டர் கிட்ட போகணுன்ற கட்டாயமும் நமக்கு கிடையாது. ஹேவிங் செட் தட் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பரவாம இருக்கிறதுக்காக டிவியில நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய அட்வைசரிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. அந்த அட்வைசரிஸை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். இப்போ டாக்டர் கிட்ட தான் போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னா நமக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்மளாவே நினைச்சுக்கிட்டு அது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறதும் இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ இட். ஸோ டாக்டர் கிட்ட போகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த மாதிரியான அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு, சம்டைம்ஸ் இட் மே நாட் பி ரிக்வயர்ட், பார்த்துட்டு சொல்லலாம் அவங்க இல்லை இது வந்து நார்மல் தான், நீங்கள் கவலைப்படுற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. பட் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லா தடவையுமே அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கன்சர்னா இருக்குன்னா, இப்போ நான் சொன்ன எதுவுமே இல்லைன்னா கூட இஃப் யூ ஆர் கன்சர்ன்ட் தட் பை இட் செல்ஃப் ஃபார்ம்ஸ் அன் இண்டிகேஷன் டு கோ டு தி டாக்டர். பெட்டர் நீங்க கூட்டிட்டு போய் ஒரு தடவை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது நல்லது. And you also mentioned about asthmatic kids who have coughs. Yeah. So what, as a parent, we need to know that how serious it is a condition when our child who is a known asthmatic starts to cough. Okay, so very pertinent question again, because இப்போ நம்ம ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல லாஸ்ட் ஒரு 2 or 3 டிகேட்ஸ்ல வந்து குழந்தைங்கள்ல நிறைய ஆஸ்மா பார்க்கணும். இந்தியாவில வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலும் நிறையவே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். அது காரணங்கள் நிறைய இருக்கு, இப்போ நம்ம அதுல போக வேண்டாம். பட் அந்த பர்டன் ஹஸ் டெஃபினெட்லி இன்க்ரீஸ்ட். அது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்னு தெரிஞ்சதுனால தான் நம்மளே வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு செஷன் கூட பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் யூடியூப் ஃபார் த வியூவர்ஸ் டு செக் அவுட் இஃப் நெசசரி. பட் ஜஸ்ட் டு புட் இட் இன் அ நட்ஷெல், இப்போ இந்த காஃப் வந்து ஆஸ்மானால தான் வருதா அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அதுக்குன்னு ஒரு சில சாஃப்ட் பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பராக்சிஸ்மல், அதாவது சடனா ஒரு பவுட் மாதிரி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸா ட்ரை காஃப் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ஷா ஒரு காஃப் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு எபிசோட வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து காஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதை வச்சு அவங்களுடைய தூக்கத்தை வந்து அது பாதிக்கும், நைட்டு தூங்கவே விடாது. ஏன்னா நார்மலா ஆஸ்மாவோட தன்மையே, அந்த டிசீஸோட தன்மையே வந்து நைட் டைம்ல அதோட வீரியம் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ டேல பண்றத விட நைட் டைம்ல அதிகமா வந்து இருந்துவாங்க அந்த குழந்தைங்க. விளையாடுறதுல அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும். அவங்களுடைய வயசுல இருக்கக்கூடிய மற்ற குழந்தைங்க ஓடி ஆடி ஆக்டிவா விளையாடுற அளவுக்கு இவங்களால பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் அப்படி ஓடி ஆடி கொஞ்சம் பண்ணாங்கன்னா மூச்சு இறைக்கும், இருமல் வரும், அவங்க அதனாலே உட்காந்துருவாங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் தான் விளையாட முடியும். இது மாதிரி ஆகும். சம்டைம்ஸ் அந்த காஃப் வரும்போதே அவங்களுக்கு வீசிங்கும் சேர்ந்தே வரும். சில சமயம் அது வந்து உங்களாலே கேட்க முடியும், காதுலேயே வந்து அந்த வீசிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு வீட்டிலே கூட கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் டாக்டர் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அது தெரிய வாய்ப்பு உண்டு. அண்ட் ப்ரீவியஸாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நெபுலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த புகையெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனாக்கா அவங்க குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் காஃப் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் தட் இட் இஸ் டியூ டு அனதர் அட்டாக் ஆஃப் ஆஸ்துமா ஆல்சோ. ஸோ ஒரு ஆஸ்மாவோட பேக்ரவுண்ட்ல குழந்தைக்கு கொஞ்சம் சிவியர் காஃப் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா யூஸ்வலி வந்து ஆஸ்மா மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு பிளான் கொடுப்பாங்க. உங்க குழந்தைங்க ஆஸ்மா இருக்கு, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க குழந்தைக்கு சிவியரா காஃப் வந்ததுன்னா நீங்க இது பண்ணுங்க, ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வழிமுறைகள் உங்க டாக்டர்ஸ் கொடுத்ததை நீங்க ஃபாலோ பண்றது ஆல்வேஸ் பெட்டர். அண்ட் உங்களுக்கு ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் டவுட் இருக்குன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்க டாக்டரை
கன்சல்ட் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணிக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர். எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல நமக்கு தெரியாது, இந்த கோவிட் வந்து இந்த ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்றது நமக்கு கரெக்டா தெரியாது. இப்போதான் டேட்டா வந்துட்டே இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸா இருக்கும்போது அவங்கள நம்ம கொஞ்சம் மற்ற பேஷண்ட்ஸோட கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம்ன்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி நம்ம அதுக்கு அவங்கள வந்து ஏர்லியர் போய் டாக்டரை அணுகி நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. So a couple of questions back, you were actually mentioning about habitual cough. Is it a habit that kids develop this cough as is it by what actually is a habitual cough, and why is it a concern for a parent? Sure, yeah. So I mean, fortunately, it's not a very common entity. So அது என்னன்னாக்கா இப்போ சைல்டுக்கு வந்து அவங்களோட மூச்சு குழாய், நுரையீரல், இதெல்லாம் வந்துட்டு டோட்டலி நார்மலாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு. பட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு சோஷியல் சுச்சுவேஷன் சரியில்லாமல் அவங்க அப்பாவுக்கு அம்மாக்கு நடுவில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், இல்லை அவங்க ஸ்கூலில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ், ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வீட்லேயே வந்துட்டு அவங்களோட இன்னும் சின்ன குழந்தை ஒன்று பிறந்திருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் அந்த சின்ன குழந்தை மேலே போயிடும், இந்த குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் கிடைச்சிருக்காது. ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் தான் அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க சின்ன குழந்தைங்க. ஸோ அவங்க காஃப் பண்ணி கூட அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர். இந்த மாதிரி வந்து சில சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு குழந்தை இருமல் வைக்க முடியும். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகிடும்னா, ஒரு குழந்தைக்கு ஆஸ்மா குழந்தையோ இல்லை ஒரு இருமல் சளியிலேருந்து சரியாகிற ஒரு குழந்தையோ வந்துட்டு அந்த காஃப் முடிஞ்சு அது சரியாகிற டைம்ல இந்த காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு அதுதான் கண்டினியூ ஆகுதா இல்லை இது புதுசான வேற ஒரு காஃபான்றதை கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய சமயங்களில் டாக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஓவரால் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை டீட்டெயில்டாக எவாலுவேட் பண்ணி அவங்களோட சோஷியல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ், இந்த சைல்டோட சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், அவங்க பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ரீசெண்டாக என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த காஃபுடைய கேரக்டர் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும். இது டிபிக்கலாக கேரக்டரிஸ்டிக்காக சொல்லணும்னாக்கா அவங்க வந்து மூச்சிருக்கும் போது நிறைய பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு ஹார்ஷ் ட்ரை காஃப், ஒரு பார்க்கிங் வெரைட்டி மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காஃப். அண்ட் டிபிக்கலாக வந்து தூக்கத்தில் அவங்களுக்கு இந்த காஃப் வரவே வரும். தூக்கத்தை இது பெரிய அளவுக்கு டிஸ்டர்பே பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்வரான்மெண்ட்ல விட்டீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்னா ஸ்கூலில் ரொம்ப அதிகமாக காஃப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். வீட்டில் சோஷியல் சுச்சுவேஷனால தான் ப்ராப்ளம்னாக்கா எப்போ எல்லாரும் இருக்காங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு இந்த காஃப் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த சேலஞ்சிங் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கும்போது அந்த காஃப் நிறையா இருக்கும். இது மாதிரியான சில ஃபீச்சர்ஸை வச்சு குழந்தையுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக எவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஹேபிச்சுவல் காஃப்னு நம்ம சொல்கிறது. அதோடைய மேனேஜ்மெண்ட்டும் அகைன் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து உடம்புல இல்லைன்றதுனால நம்ம சிறப்பு மெடிசின்ஸ் நிறைய கொடுக்க மாட்டோம். வீல் ஒர்க் வந்து பிஹேவியரல் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு, ஒரு சைல்டு சைக்காலஜிஸ்டோடு சேர்ந்து உட்கார வச்சு சைல்டுக்கு என்ன சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னு டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அதில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி சரி பண்ணுவோம். இட் இஸ் டெஃபினெட்லி சம்திங் தட் கேன் பி கரெக்டட் and it should be recognized as soon as possible. So of course இது வந்து டாக்டர்ஸ்மே இந்த ஸ்கேன் எடுத்தா இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலான்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது டாக்டர்ஸ்க்குமே. அதனால எல்லா விஷயத்தையும் எவாலுவேட் பண்ணிட்டு சைல்டு ஆஸ் அ ஹோல் அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஹேபிச்சுவல். So basically habitual cough is then something to do with the mind. Yeah, so it's more of psychological impact. I think showing a child, I think as a pediatrician you will be referring the child to a child development or to a counseling psychologist, a pediatric child psychologist. So they will be able to analyze and they'll be able to bring the child out of it. Correct. I think that's a very important point a parent also, as a parent we all need to know, because not every cough is something to do with the physiology, with the body of the child. It's something to do with the mind also. I think understanding that difference and bringing the child directing the child to a correct person is definitely going to help. And that's a very important point. Thank you for explaining that, Dr. Aravind. And also about this tuberculosis, you said somebody in your vicinity, if a child is having tuberculosis and the child begins to cough, it could be tuberculosis. I think they call it primary complex in children. So can you explain more how, as a parent, you need to identify that this particular cough is because of primary complex or tuberculosis? Is there a difference that we can easily identify? Yeah, okay. So I mean, as Indians வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நேஷனல் அனிமல் டிசீஸ் ஏதாவது வைக்கணும்னா டியூபர்குலோசிஸ் தான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து burden is too huge. It's a very unfortunate reality, but then we are facing it, and so we are going to face it in future as well. And it's a long way to go in containing that infection actually. So நம்மளோட burden ரொம்ப நிறைய இருக்கு இந்தியாவில்.
அதனால நம்ம வந்து இப்போ ஆஸ் டாக்டர்ஸ் ப்ராக்டிசிங் இன் இந்தியா, எஸ்பெஷலி குழந்தைகள் எல்லாம் அட்டன் பண்றாங்க, நாங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஹை சஸ்பிஷன் வச்சிருக்கோம் குழந்தைகள் வந்து இந்த டியூபர்குலோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறது. ஸோ அகைன் இந்த பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்னு நீங்கள் ஒரு டேர்ம் சொன்னீங்க. பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது ஒரு டிபியோடைய ஒரு வகையான வெளிப்பாடு தான். அதாவது அது லங்ஸில் வந்து முதல்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனும் லங்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சில லிம்ஃப் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் இன்வால்வ் பண்ண அந்த அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் தான் வந்து பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு பேர்ல நம்ம சொல்லுவோம். இட் இஸ் த சேம் அஸ் டியூபர்குலோசிஸ். இதுல நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்லாம் பப்ளிக் கிட்ட சில பேர் கிட்ட இருக்கிறத நாங்க பார்க்கணும். அது வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு கிளாரிஃபை தட் ஓவர் ஹியர். சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து கோல்டா வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டேன் டாக்டர், அதனால எனக்கு வந்து டிபி வந்துருச்சு, டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது கிடையவே கிடையாது. டிபின்றது வந்து ஒரு கிருமினால வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னால மட்டும்தான் இன்னொரு நபருக்கு வந்து பரவும், வேற எப்படியும் பரவாது. மற்ற சில ரேர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிபி எல்லாம் இருக்கு, நம்ம அதை விட்டுருவோம். காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிபி வந்து இந்த மாதிரி காற்று மூலமா பரவுறது தான். ஸோ இப்போ எனக்கு டிபி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா, நான் வந்து தும்மும் போதோ, நான் இருமும் போதோ, இல்லை நான் வந்து எச்சில் துப்பும் போதோ, இல்லை ஈவன் நான் வந்து பேசும்போது கூட வந்து அந்த எச்சில் துளிகள் வந்து காத்துல பரவுது இல்லையா, அதை இன்னொருத்தர் வந்து சுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள போயிடும். இதுதான் டிபியோட பரவற வழிமுறை. இது நீங்க வந்து குழந்தைக்கு தலைக்கு குளிப்பாட்டுறதுனால வராது, நீங்க வந்து சில்லுன்னு ஏதாவது குடிக்க கொடுக்கறதுனால வரவே வராது. ஸோ அது காமனாக நான் சில பேர் வந்துட்டு நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அதனால வந்து என் குழந்தைக்கு வந்து டிபி வந்துருச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி கிடையவே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற டயட்னாலேயோ நீங்கள் பண்ண தப்புனாலேயோ வந்து வர்றது கிடையாது. அதோட பேக் ஃபயரிங் என்ன ஆயிடுதுன்னாக்கா, இதெல்லாம் கொடுத்து தான் அந்த குழந்தைக்கு டிபி வந்துச்சு, ஸோ நான் இதெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல, என் குழந்தைக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திலாம் வச்சு பார்த்துருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன், தப்பாக நினச்சிக்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற டயட்னால அந்த மாதிரி வருது. நீங்கள் ஹைஜீனிக்காக நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே உங்க குழந்தைக்கு நல்லது, அதனால இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது. ஸோ இது ஒன்று நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து டியூபர்குலோசிஸ் ஒரு ஃபேமிலியில இல்லை அக்கம் பக்கத்துல ஒரு யாரோ ஒருத்தருக்கு இருந்தா கூட அவங்க கூட கான்டாக்ட்ல வந்து எல்லாருமே போய் பரிசோதனை பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். அது பேர் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்னு சொல்லுவோம். இப்போ கோவிடுக்கே நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு வீட்டில் கோவிட் வந்ததுன்னா நம்ம கார்பரேஷன் அஃபீஷியல்ஸ் அவங்க வந்து ஊரா போய் ஒவ்வொரு வீடா போய் தேடி பிடிச்சி நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து விசாரிச்சாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து காற்றுல பரவக்கூடிய ஒரு நோய். நீங்க என்னதான் வந்து ஒரு ஹைஜீனிக்கா இருந்தாலுமே காத்துன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே காமனா வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 100% நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ டிபியும் அந்த மாதிரியான ஒரு நோய் தான். அதனால இப்போ நம்ம வீட்டுல இருக்க ஒருத்தருக்கு டிபி இருக்குன்னா, நான் நல்லா இருக்கேன், நான் ஹெல்த்தியா இருக்கேன், எனக்கு ஜுரம் இல்லை, எனக்கு இருமல் இல்லை, நல்ல வெயிட் எல்லாம் அதிகமா இருக்கேன், நான் வந்து ஜிம்முக்குலாம் போறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு எனக்கு டெஸ்டிங்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது தப்பு. ஆக்சுவலி நமக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அது வந்து இருக்கிறதே தெரியாது. அந்த ஸ்டேஜ்ல பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அடல்ட்ஸ்க்குமே வந்து நீங்க கான்டாக்ட்ல வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களை நீங்க பரிசோதனை பண்ணிக்க வேண்டியது கண்டிப்பா அவசியம். குழந்தைகள்ல இன்னுமே ரொம்ப அவசியம். அதுவும் 5 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில ஒரு கிராண்ட் பேரண்டோ இல்லை ஒரு ஃபாதருக்கோ டிபி இருக்கு, நல்ல குழந்தைக்கும் பரிசோதனை பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா பார்ப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் டாக்டர்ஸ் அவங்களே சொல்லுவாங்க கூட்டிட்டு வாங்க பார்க்கணும். ஏன் இது 5 வயசு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றோம்னா, அவங்களோட இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு பெரியவங்க அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு டிபி வரும்போது அது ரொம்ப சிவியரா இருக்கும். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில வரக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சிவியர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அகைன் 5 வயசு கம்மியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்போ என்கிட்ட கூட்டிட்டு வராங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, உங்க வீட்டில் அவங்க தாத்தாக்கோ பாட்டிக்கோ டிபி இருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை, நல்லா இருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு சில பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாம் பார்த்து அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இதாக இருக்கான்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சில 1 or 2 டெஸ்ட் தேவைப்பட்டதுன்னா பண்ணுவோம். அது எதுக்கு பண்றோம்னா, இந்த குழந்தைக்கு டிபி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பண்ணுவோம். டிபி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா 5 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு டிபி நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மருந்து கொடுப்போம். இது வந்து நாம தனிப்பட்ட முறையில பிராக்டிஸ் பண்றது இல்லை. வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதார மையத்திலிருந்து, இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து அட்வொகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஸோ 5 வயசு கம்மியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க நார்மலா இருந்தா கூட டிபி வராமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சில மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் அவசியம். இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாததுனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, என் குழந்தை நல்லா தான் இருந்துச்சு அதனால நான் கூட்டிட்டு போகல, இப்போ ஆனா வந்து டாக்டர் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு, குழந்தைக்கு டிபி வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட். நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. ஈவன் கிராமத்துலாம் கூட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கவர்மெண்ட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றாங்க. இந்த டாக்டர்ஸ்க்கு அவ்வளவு தூரம் அதுக்கான அவேர்னஸ் வந்துருச்சு நம்ம ஊர்ல. அவ்வளவு தூரம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது பப்ளிக் ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் டெஃபினெட்லி. அதனால நம்ம வீட்லயோ அக்கம்பக்கத்திலயோ டிபி இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பா முக்கியம். குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே அவசியம். கன்டைம் பண்ணிக்கணும். அப்படியே சில பேருக்கு என்ன பயம் இருக்குன்னா, ஐயோ நம்ம போயிட்டு நமக்கு டிபி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படின்னு பயப்படுவோம். ஆக்சுவலி
அப்படி சொன்னாங்கன்னா நீங்க சந்தோஷம் தான் படும். ஏன்னா தட் மீன்ஸ் லைக் நீங்க சிம்டம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்க, அது வந்து உங்களுக்கு பெட்டர். ஏன்னா 100% உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மருந்து எல்லாமே இருக்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பிக்கப் பண்ணிட்டோம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுக்கு வந்து செவரல் மந்த்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி வரும். பட் அது கண்டிப்பா பண்ண முடியும். பிறந்த குழந்தைகள்ல இருந்து எல்லாருக்குமே நாங்களே கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து டாலரேட் பண்ண முடியும். அதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் மினிமலா இருந்ததுன்னா கூட அதை டீல் பண்ண முடியும். இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஏன் இந்த டிசீஸை நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருக்கு. ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேஷண்ட் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க, நான் சரியாயிட்டேன், இதுக்கு மேல எதுக்கு மாசக்கணக்கில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன்னு நடுவில் நிறுத்திடுவாங்க. அது ஒரு பெரிய பிளண்டர். குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி அந்த மாதிரி நடுவில் நிறுத்தக்கூடாது. எப்போ உங்க டாக்டர் பார்த்துட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கோர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, முழுசா நீங்க குணமாயிட்டீங்கன்னு சொல்லும் போது மட்டும் நம்ம நிறுத்தணும். அப்படி நிறுத்தணும்னா ஈஸியா குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான், குழந்தைகளும் சேர்த்து ஈஸியா குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான். ஸோ டு சம் அப் என்னன்னா, நம்ம டிவி இருக்குன்னு இருக்க தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எல்லாருமே போய் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம். 5 வயசு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே அது அவசியம். அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சில மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்கு, அது கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டாக்டர் சொல்ற வரைக்கும் அதை நிறுத்தாம இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம டிவின்ற டிசீஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான நிறைய சாத்தியம் இருக்கு. It's very interesting. So the prophylactic antibiotic, that course, I think what doctor was mentioning is, I think we have to complete that course. Even though immediately after some time of taking your medicine, if you're feeling better, it's not that you have to stop or discontinue the entire course of your medication. It's very important for us to complete that course to get that resistance to fight that disease. So when cough is such a very common thing, in a family, it could be adults who get a cough, child who gets a cough, and the immediate response for people in the family is, I took this medicine when I had cough, it helped me. Either medicine, if they want to learn, it will become okay for him. How to break this notion in people who have it strongly in their mind. This work for me, it definitely work for you. Irrespective of it being a child or an adult, people don't even understand that, it is a different medications altogether. I wanted to help in making people understand that over-the-counter buying antibiotics and giving to a child is not going to help. Can you throw some light on that as well? Yeah, that's a very important question actually, especially antibiotics. I mean, நம்ம காமனாகவே நம்ம ஊரில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு ஏதோ ஒன்று உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது, ஓகே இது மைல்டு சிம்டமாக தானே இருக்குது, இதுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அங்கே டோக்கன் வாங்கி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு எதுக்கு எவ்வளோலாம் பண்ணணும், பக்கத்தில் ஃபார்மசியில் இப்போதைக்கு சிம்டமேட்டிக்காக அதாவது வாங்கி போட்டுக்கலாம், இப்போதைக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர் போய் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ இன் ஜென்ரல் நாங்கள் வந்து அதை அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லை. செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணாமல் இருக்கிறது நமக்கு நல்லது. குழந்தைகளோட விஷயத்துல ரொம்பவே அது ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் டு டூ இட். ஸோ அதை நம்ம பண்றோம் போது நம்ம என்ன மெடிசன் வாங்குறோம், எதுக்காக வாங்குறோம்ன்றது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். இப்போ நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா என்னன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்றது கிருமி நாசினி, அதாவது அந்த கிருமியை கொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து. நீங்க அதை மருந்து சாப்பிட்றீங்கன்னா அது உங்க குடல்ல இருந்து அப்சர்வ் ஆகி உங்க ரத்தத்துல கலந்து எங்க அந்த கிருமி இருக்கோ அதை போய் அந்த அழிக்கிறக்கூடிய ஒரு மருந்து. ஸோ இப்போ நீங்க டாக்டருடைய அட்வைஸ் இல்லாம நீங்களா போய் சாப்பிடும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, நீங்க என்ன இன்ஃபெக்ஷனுக்காக அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்குறீங்கன்றது உங்களுக்கும் தெரியாது, அந்த கொடுக்குறவங்களுக்கும் தெரியாது. அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தகுந்த ஆன்டிபயோட்டிக் தானா அப்படின்றது தெரியாது. ரெண்டாவது, அந்த குழந்தையோட எடை என்ன, அந்த எடைக்கு தகுந்த டோஸ் தான் தராங்களா அது தெரியாது. அது மாதிரி அந்த தர டோஸ் வந்து டியூரேஷன், எத்தனை 3 நாளா 5 நாளா 7 நாளா, அதோடைய கோர்ஸ் என்ன, அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நார்மலா எவ்வளவு நாள் எடுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நிறைய விதத்துல தப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இது தப்பு நடந்தா என்ன, இப்போ கரெக்டா இருந்தா சரியாயிட்டு போகுது, தப்பா இருந்தா ஒன்றும் இல்லை அவ்வளவுதானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது கிடையாது. ஏன்னா அது தவறா இருந்ததுனாக்கா இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எவ்வளவு அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருந்திருக்கணும், ஃபியூச்சர்ல அது எஃபெக்டா இல்லாம போகும். ஏன்னா நம்ம தேவையில்லாதப்போ அதை நிறைய கொடுத்ததுனால அந்த குழந்தையோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை பார்த்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி வச்சுக்கும். பின்னாடி ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படும் வந்து இன்னும் ஹையர் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குற மாதிரி தேவையா இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்றோம். இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல இது ரொம்ப ரேம்பண்ட். அகைன் இட்ஸ் அன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரியாலிட்டி. நம்ம கவர்மெண்ட் நிறைய விஷயத்துல வந்து இதை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் திங்ஸ் ஆர் மூவிங் இன் த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இப்போதைக்கு. பட் ஸ்டில் அஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் நம்மளுக்கும் நிறைய அவேர்னஸ், நிறைய இன்வால்மெண்ட் வருங்க. ஆஃப்டர் ஆல் இது வந்து நம்மளோட குழந்தையோட நல்லதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே சொல்றாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா யூஸ் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம்,
அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே முக்கியம் தான் நான் சொல்லுவேன். யூஸ் பண்ணக்கூடாத நேரத்தில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஹையர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்மளா செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். Okay, so antibiotic, fine, we understand that we should not self-medicate. What about cough syrup? We also have a question from one of our viewers, Anita Vello. So she has asked, can we use cough syrups at least? Okay, that's a good question again. See, when you're talking about cough syrups, you're not talking about a single chemical. When we prescribe something, we have in our mind about a single chemical, and we know how that chemical acts, what effects it produces on the baby, and what side effects it can potentially cause, what is the dose, what is the duration, all this we know. But cough syrups are of many types. ஒன்று வந்து உங்களுடைய இப்போ காஃப்ன்றது எப்படி வருது, நமக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அப்படி இருந்தாலும் காஃப் வருதுங்க. அது வந்து சாதாரணமாக இங்கேருந்தே வந்துடுற விஷயம் கிடையாது. உங்களுடைய த்ரோட்ல ஒன்று இரிட்டேட் பண்ணுதுன்னா அங்கேருந்து ஒரு நரம்பு வந்து அந்த சிக்னலை கொண்டு போய் பிரெயின் கொடுக்கும். இப்போ பிரெயின் வந்து அங்கேருந்து திரும்ப ஒரு சிக்னல் அனுப்பும், காஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு சிக்னல் அனுப்பும். அந்த சிக்னல் வந்தால்தான் உங்களோட லங்ஸ்லேருந்து ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகி நீங்கள் காஃப் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது வந்து நெஞ்சில் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இல்லை, பிரெயினும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை தான். ஸோ சில காஃப் மெடிசன்லாம் என்ன ஆகும்னா பிரெயினில் அந்த சென்டர் செய்கிற வேலையை வந்து கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இட் டசன்ட் ஆக்ட் ஆன் யுவர் லங்ஸ், பட் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் தி சைல்ட்ஸ் பிரெயின். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த எந்த பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் வந்து உங்கள் காஃப் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுதோ அதே பார்ட் தான் நீங்கள் மூச்சு விடுறது மற்ற விஷயங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு. ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸையும் பார்த்துருக்கோம். அவங்க வந்து ரொம்ப குழந்தை காஃப் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவைலாம் மருந்து எக்ஸ்ட்ரா டோசிங் பண்ணி, அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது பிரெயினில் ஆக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஓவர் டோசிங் பண்ணி பிரெயினில் ஆக்ட் பண்ண வச்சிங்கன்னா அதே இடம் தான் மூச்சு விடுறதுக்கும் வந்து கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த மூச்சு விடுற கண்ட்ரோலே பாதிச்சு மூச்சு நின்று போய் சீரியஸான நிலைமையில வந்து அட்மிட் ஆன குழந்தைங்களை நாங்களுமே பார்த்துருக்கோம். ஸோ நமக்கு ஒரு காஃப் சிரப்னு நம்ம வாங்கும்போது அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது, அதோட எஃபெக்ட் என்ன, அதோட ஆக்சுவலி இந்த குழந்தையோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த டோஸ் என்ன, எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கலாம், எந்தெந்த டைமில் கொடுக்கக்கூடாது, இந்த மருந்துக்கு இந்த குழந்தையுடைய பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ், அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா, இவ்வளவும் யோசிச்சு தான் ஒரு டாக்டர் வந்து கொடுப்போம். நம்ம டேரெக்டாக போய் ஃபார்மசியில் வாங்கும்போது இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ப்ராக்டிகலி. ஸோ அகெயின் டு சப்மிட் காஃப் சிரப்பாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு மெடிசனாக இருக்கட்டும், the best way to do it is to ask your doctor. அதுதான் பெட்டர். நிறைய நீங்கள் காஃப் சிரப்ஸில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, காம்பினேஷன்ஸ் வரும். அகைன் இப்போ நான் ஒன்று சொன்ன ஒரு வகையான கெமிக்கல் பிரெயினில் ஆக்ட் பண்ணும், இன்னொரு வகையான கெமிக்கல் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய சளி வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா அதை வந்து லேசாக ஆக்கி அது வெளியில் வரதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடும். மியூக்கோலைட்டிக்ஸ்னு பேர். இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தை இருமல் இருக்கு, ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த டாக்டர் பாக்குறாரு, ஓகே சளி இருக்கலா இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெடிசன் கொடுக்குறாரு. 4 நாள் பார்ப்பாங்க, அந்த காஃப் சரியாகலன்னா வேற ஒரு கிட்ட போகும். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, முன்னாடி என்ன மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அவர் வந்து இந்த மூளையில ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெடிசன் கொடுக்கும். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு சைடு வந்து இந்த சளியை வந்து லேஸ் ஆக்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கம் காஃப் பண்ண விடாம பிரெயின்ல வந்து அதிகம் சப்ரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்றீங்க? ஸோ ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடாயிடுது. ஸோ நம்ம நிறைய மெடிசன் கொடுக்கறதுனால நம்ம நிறைய நல்லது பண்றோம்னு ஆக்சுவலி அர்த்தம் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இட் கேன் ஆக்சுவலி பி ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ காஃப் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, காஃப் சிரப்புன்றது ஒரே ஒரு கெமிக்கல் கிடையாது, அதுல பல வகையான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. எந்த குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எந்த மருந்து எந்த டோஸ்ல எத்தனை நாளைக்கு கொடுக்குறோன்றதை டிசைட் பண்றது தான் டாக்டர்ஸோட வேலை. ஸோ அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும், ஓகே கோவிட் இருக்கு, எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக பயமா இருக்கு, சைல்டுக்கு சாதாரண காஃப் தானே சார் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் உங்க டாக்டரை ஃபோன்லயாவது கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஹெல்ப்லைன்ஸ் இருக்கு, அங்கே கேட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் மாதிரி உங்க டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு வந்து வச்சு, ஓகே காஃப் வந்தது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நான் இது வரைக்கும் கொடுத்தா ஓகே, இதுக்கு மேலே சரியாகலாம் டாக்டர் கிட்ட போறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிறதாவது நல்லது. செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது ஆல்வேஸ் பெட்டர். Thank you, doctor. I think that is another common confusion. I think most of the parents have, and every household, this is a cough syrup is a standard thing. Anybody has a cough, give cough syrup, irrespective of why that cough is happening. I think that's a very important issue that we have addressed now. And as you rightly said, if it is a very random cough, or it's not very related to any condition that the child has, is there any traditional home-based medicines or home-based therapy that the parent can sort to? வீட்டிலே இது கொடுத்தா can we control cough? அந்த மாதிரி ஏதாவது points இருக்கா? Anything that the parent can try at home? Yeah, I think we do have certain options like that. So for example, traditionally நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுடைய
கல்ச்சர் நம்மளோட பாரம்பரியத்திலே பார்த்தீங்கன்னா கை வைத்தியம் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரிசார்ட் இல்லையா. நம்ம எல்லார் வீட்லையுமே இன்னுமே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நீங்க அலோபதிக் ப்ராக்டிஷனர்ஸோட வீட்டிலலாம் போனீங்கனாலுமே அவங்க கிச்சன்லேயுமே வந்து ஒரு சம் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன் ஏதோ ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அது அவங்களுக்கு தெரியலையோ ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளோட டயட்ல எல்லாத்துலேயுமே அது கலந்துருச்சு, நம்மளோட கல்ச்சர்லேயே உண்டு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து தப்பு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றதுக்கு கிடையாது. சில மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃபே இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனி, அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு நல்ல பியூரான ஹனி கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொன்னாக்கா ஒரு காஃப் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து அது டெஃபினெட்லி இட் ஒர்க்ஸ் வெல். பட் அது வந்து நம்ம அகைன் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், யாருக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வயசு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது, 1 இயருக்கு மேலே தான் கொடுக்கணும் ஹனி. இது வந்து நான் காஃப்னு சொல்லல, ஜென்ரலாகவே சொல்றேன். ஹனி ஷுட் பி ஸ்டார்டட் ஒன்லி பியாண்ட் 1 இயர் ஆஃப் ஏஜ். ஸோ அது காஃப் இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு அதுக்காக நம்ம ஹனி கொடுக்குறோம்னு சொன்னாக்கா சே ஒரு 2 டீஸ்பூன்ஸ் அட் நைட். ஆர் கொஞ்சம் பெரிய சைல்டாக இருக்காங்கன்னு சொன்னாக்கா 2 டீஸ்பூன்ஸ் இந்த மார்னிங், 2 டீஸ்பூன்ஸ் இந்த நைட். அந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலமா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து காஃப் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ கேன் யூஸ். இப்போலாம் வந்து ஹனி இருக்கிற கமர்ஷியல் சிரப்ஸே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, அந்த மாதிரி கூட கொடுக்குறாங்க சில பேர். பட் யூ கேன் யூஸ் ஹனி அஸ் அ ஹோம் ரெமெடி. அனதர் வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட், நம்ம இஞ்சியெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது வந்து சில ட்ரை காஃப் கண்டிஷன்ஸ்க்கு சில இதுக்கெல்லாம் வந்து அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும். அகைன் அது கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையா இருக்காங்கன்னா ஜிஞ்சர் டீ மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்கன்னா ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து தண்ணியில கலந்தோ இல்லை ஒரு ஜூசஸ்ல கலந்து கொடுக்குற மாதிரியோ நம்ம கொடுக்கலாம், அதில் தப்பு கிடையாது. சம்டைம்ஸ் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் ஆல்சோ, அது வந்து ஒரு பெரிய மெடிசன் மாதிரிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு ட்ரை ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இருக்கும்போது அதனால காஃப் ட்ரிகர் ஆகுறதுனால ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு சொன்னாக்கா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரியான ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்றதுல தப்பு இல்லை. பட் சிலதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்றதும் சிலதெல்லாம் இருக்கு. சில சமயம் வந்து சில பேர் வீட்டுல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னாக்கா சில குழந்தைங்க காஃப் பண்ணும்போது தொண்டையில சளி அடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து தொண்டையில கை விட்டு அதை கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. தட் ஷுட் டெஃபினெட்லி நாட் பி டன். எந்த ஒரு ஏஜ்ல இருக்கிற எந்த குழந்தைக்குமே ட்ரை பண்ணக்கூடாது. சில பேர் வந்து குழந்தையோட மூக்குல அவங்களுடைய வாயை வச்சு ஊதுவாங்க, மூக்கு பிளாக் ஆயிடுச்சு எனக்கு நல்லா தெரியுது அவங்க மூச்சு விடுறதுல, இதை செஞ்சா சரியா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட வாயிலும் நார்மலாவே கிருமிகள் இருக்கும். நீங்க ஒரு இடத்துல ஊதுறீங்கன்னு சொன்னாக்கா உங்க வாயில இருக்கிற கிருமிகள் அங்க போகும், கண்டிப்பா போகும். அது நீங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸா ஊடும்போது குழந்தையோட மூக்கு மூலமா போய் அவங்களோட நுரையீரல் அதாவது லங்ஸ்ல போய் உட்காந்துரும். அதனாலே இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணி சீரியஸா ஆன குழந்தைகளை நாமளே பார்க்கணும். அனதர் திங் இன்னொன்று பண்றது வந்து இந்த கற்பூரம் வந்து அரைச்சு நெஞ்சில போடுவாங்க, சில பேர் போடுவாங்க. ஸோ அது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சிலதுலாம் வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், அது வந்து பை நேச்சர் அந்த கெமிக்கலே வந்து டாக்ஸிக். ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாம நம்ம எக்ஸசிவா யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்கின்ல இருந்து அப்சர்வ் ஆகும் எல்லாம் பிளட்டுக்கு. சில மெடிசன்ஸ் எல்லாமே ஸ்கின்ல மட்டும் ஆட் பண்ணுன்ற மாதிரி கிடையாது. ஸ்கின்ல இருந்து பிளட்ல அப்சர்வ் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரியான சில மெடிசன்ஸ் வந்து நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அது மாதிரி செஞ்சு வலிப்பு அதாவது ஃபிட்ஸ் மாதிரி வந்து அட்மிட் ஆன குழந்தைங்களை நம்ம இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சரி நிறைய இடத்துலையுமே பார்க்கணும். சாதாரண இருமல் வந்திருக்கும், அது விட்டுருந்தா 4-5 நாள்ல சரியாயிருக்கும். பட் அவங்க பண்றவங்களும் வந்து கெடுதலுக்காக பண்றது இல்லை, அவங்க நல்லது பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு தான் பண்றாங்க. பட் இது இந்த மாதிரி ஒரு அன்டிசைர்டு எஃபெக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது சில சமயம். ஸோ நம்ம சிலதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். இது பண்ணலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். அகைன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காஃபை ஹேண்டில் பண்றதுன்னா பெஸ்ட் உங்களுடைய டாக்டரை வந்து கான்டாக்ட் பண்றது தான். நீங்க ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸ்ல வந்து நீங்க நம்புறீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதுக்கான டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டு முறையா நீங்க அவங்க சொல்ற அட்வைஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதுவும் ஓகே தான். தட் இஸ் நாட் பேட் திங். So there is now older kids, கொஞ்சம் பெரிய பசங்க. So now with a lot of COVID, all of us wear masks. You know, we teach a lot of things to our kids, how to behave in public, what you should do in public, what you should not do in public. So especially when kids who are coughing, any specific instructions as a doctor you would like to give to children, little older children, whom we can teach them about basically a coughing etiquette. என்ன மாதிரி cough பண்ணணும் in public, how you should cough, how you can clear your nose or throat, something like that. Sure. Yeah, I think இது வந்து நமக்கு கோவிட் இருக்கு இல்லை இதெல்லாம் வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸ் எல்லா டீச்சர்ஸுமே ஈவன் எல்லா டாக்டர்ஸுமே வந்து அவங்க கிட்ட வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு அடிப்படை விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன். கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைகளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ முதல் விஷயம் நான் என்ன சொல்லிடுவேன்னா, நம்ம பெரியவங்களா இருந்து நம்ம பண்றது மட்டும்தான் நம்ம குழந்தைங்க வந்து செய்வாங்க. நம்ம வெறும் அட்வைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு நம்ம வேற ஒன்று செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா குழந்தைங்க கொஞ்ச நாள் பண்றதே பெரிய விஷயம், அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா they don't believe it, they only believe in what they see. So அதனால நம்ம we need to stand as an example first of all. So
காஃபி டிக்கெட்னா என்ன, எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாருமே டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கோவிட் சீசன் வந்ததுலேருந்து கவர்மெண்ட்டில் நிறைய அட்வைசரிஸ் ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ பெஸ்ட் திங் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ எப்பவுமே கையில் வச்சுக்கிறது நல்லது. அதில் காஃப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை உடனே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபரபிள். பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்க கையை வந்து நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணணும். நீங்க டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிருந்தாலும் அது உங்க கையில தான் ஹேண்டில் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுடைய சலைவா அந்த எச்சில் வந்துட்டு உங்க கையில இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய உண்டு. குழந்தைக்கும் வந்து ஸோ கை நல்லா 20 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து 6 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி முன்ன பின்ன நகோ இடுக்கல எல்லாமே சேர்ந்து வாஷ் பண்ற டெக்னிக் வந்து எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கிறாங்க. யூடியூப்ல இருக்கு, கவர்மெண்ட் அட்வைசரிஸ்ல நிறைய போடுறாங்க அழகா. அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி அந்த 20 செகண்ட்ஸ்க்கு ஃபுல்லா அந்த ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு சடனா காஃப் வருது, நீங்க வெளியில இருக்கீங்க, கையில ஒரு ஹேண்டி கூட இல்லைன்னு சொன்னாக்கா காமனா நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், கை இப்படி வச்சுட்டு இருங்க, இப்படி இருங்க. பட் நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த இடம் தான் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் தொட போறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்களை கண்டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். ஸோ நீங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து உங்களோட எல்போ இப்படி வச்சு காஃப் பண்ணுங்க. நீங்க எல்போ வச்சு நீங்க பெருசா நிறைய இடத்துல கான்டாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அஸ் அ செகண்ட் ஆப்ஷன், நீங்க டிஷ்யூ இல்லை, சடனா காஃப் வந்துருச்சு, ஒரு வழி இல்லைனாக்கா நீங்க இப்படி காஃப் பண்றது வந்து பெட்டர். அதுதான் கையை இப்படி வச்சு காஃப் பண்றது நல்லது. அண்ட் அப்கோர்ஸ் மற்ற சமயங்கள்ல, அதாவது நீங்க அந்த இன்னொன்று வந்து இப்போ எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த கோவிட் வந்த சீசன்ல இருந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து ஹேண்ட் வாஷிங்க்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ அது டசன்ட் மேட்டர், பட் ஹேண்ட் வாஷிங் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்ல காஃப் பண்ணிட்டீங்க, அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஹேண்ட் வாஷிங். ஐடியலி அதுதான் நல்லது. பட் வேற வெளியில இருக்கீங்கன்னா அப்போதைக்கு வேணா ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டுக்கலாமே தவிர வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிடுறது நிச்சயமா நல்லது. ஸோ நீங்க இன்னொன்று புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு கை ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா வேணா ஹேண்ட் சானிடைசர் போடலாமே தவிர உங்க கையில வந்து நீங்க பாக்குற அளவுக்கு அந்த சலைவாலாம் இருக்கு, மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, கை அழுக்கா இருக்குன்னா அந்த கையில நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் போட முடியாது. கை கிளீனா இருக்கிற கையில நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாத கிருமியை கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு கெமிக்கல் தான் நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ். ஸோ அதோட யூஸை குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம கிளியரா சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்ம பார்க்கணும், நம்ம கிளினிக்ல வர பேஷண்ட்ஸ், வெளியில பார்க்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே காமனா ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களே கேட்குறாங்க, டாக்டர் எனக்கு வேணும், வேக்சின் போட வராங்க, அவங்களே கேட்குறாங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். பட் தென் நம்ம வந்து பெரியவங்க நாமளும் சரி, குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதும் சரி, ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து அதுக்கு ஒரு சப்ளிமெண்ட் தானே தவிர அதுக்கு ஒரு ஹேண்ட் வாஷிங்க்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம கிளியரா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியம். டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் நிறைய கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ற பழக்கத்தையாவது குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது நல்லது. So even as we're coming to a close of our session, as a pediatrician, what do you think you will give as suggestions to parents to help the child avoid getting cough, how to prevent getting cough? Okay, I mean that's a very big topic in itself. நம்ம இந்த டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காஃபோட காசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, அலர்ஜி இருக்கு, இந்த ஸ்டொமக்ல இருக்கிற கண்டென்ட் போறதுனால வரலாம் அப்படின்னு. இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஹைஜீன், நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த காஃபி டிக்கே, ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக அவசியம். சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், எஸ்பெஷலி கோவிட் வந்து நமக்கு அதை நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருச்சு இப்போ. ஸோ அது நம்ம பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி தான் சொல்லுவேன், பெரியவங்களுக்கு தான் நிறைய சொல்லுவேன். இந்த எச்சல் துப்புற பழக்கம் அது நம்ம ஊர்ல நிறையவே இருக்கு, நம்ம ரோட்லயே நிறைய பார்ப்போம். அது நம்ம பெரியவங்க எஸ்பெஷலி நிறைய பார்த்து நிறைய மாத்திக்கணும். நம்மளை பார்த்தா குழந்தைங்க கற்றுக்குவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஆஸ் அ ஜென்ரல் பப்ளிக், நம்ம ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பப்ளிக் நம்ம அதை வந்து கையில் எடுத்து நம்ம பண்ணணும். அண்ட் ரெண்டாவது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல். அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நம்ம நிறைய அந்த விஷயத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை நிறையவே இருக்கு. பட் அஃப்கோர்ஸ் அகைன் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் ஆன் தர் வே, வி ஹேவ் டு ஆல்சோ கேட்ச் அப் வித். அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பொல்யூட்டட் என்விரான்மெண்டோட எக்ஸ்போஷர் எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும், ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர், பார்க்கு, ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கிற இடங்களில் குழந்தைங்களை விளையாட வைக்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நல்லது. சில குழந்தைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்துமா இருக்கக்கூடிய சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க மற்ற குழந்தைங்களோட. அவங்களுக்கு வந்து எல்லா வகையான புகையோட எக்ஸ்போஷரை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி, மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ், இந்த மாதிரியான எல்லா புகையை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஆஸ்துமா இருக்கோ இல்லையோ எந்த ஒரு குழந்தையுமே வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாத ஒரு புகைனா அது சிகரெட் புகை. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் எனி ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஹூவர் இட் இஸ், ரொம்ப ஃபர்வெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னாக்கா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கோட எக்ஸ்போஷர்ஸ் கொடுக்காம இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் அது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் அடல்ட்ஸ். அகைன்
ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இதை பற்றியும். சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம வெளியில் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு தானே வீட்டுக்கு போகிறோம், ஸோ எனக்கு வந்து சேஃப் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுவும் ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அவங்களோட வாயில் வந்து அந்த நிக்கோட்டின் சரி மற்ற எல்லா கெமிக்கல்ஸும் வந்து அது இருக்கும், சில மணி நேரங்களுக்கே இருக்கும். அதோட வந்து நம்ம குழந்தை பக்கத்தில் உட்காந்து பேசும்போதோ இல்லை குழந்தைய கிஸ் பண்ணும்போதோ அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் வரதான் செய்யும். அதனால அவங்க இருமல் அதிகமாகும். ஸோ இதை நம்ம கிளியராக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த ஒன்லி வே அவுட் இஸ் டு குவிட் ஸ்மோக்கிங். அது கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை எப்படியாவது அதை பண்ணணும்ட்டு நமக்கு ஒரு வில் பவர் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம். அது ஒன்று. அண்ட் அந்த திங் வந்து நிறைய பேர் நம்ம கிளினிக் வரவங்க என்ன கேட்பாங்க, சார் இம்யூன் சிஸ்டமே சரியில்லை, குழந்தை வந்து அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வருது, அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வருது, ஏதாவது ஒரு நல்ல டானிக்காக கொடுங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு வண்டர் டானிக் வேர்ல்டுல எங்கேயுமே கிடையாது. வண்டர் டானிக் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா உங்க கிச்சன்ல தான் இருக்கு. நீங்க வந்து நல்ல சத்தான பேலன்ஸ்டு டயட் கரெக்டா அந்த குழந்தைக்கு ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணி கரெக்டா கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அது மாதிரி வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பில்டப் பண்ணக்கூடிய எஃபிஷியன்சி வேற எந்த டானிக்கும் கிடையாது. அதை நம்ம கிளியரா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கமர்ஷியலா வந்து 1000 rupees இருக்கிறத விட 1500 கொடுத்து வாங்கினா அது பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த அந்த கண்ணோட்டத்தை நம்ம விட்டுறது நல்லது. அண்ட் அனதர் திங் வேக்சினேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம வேக்சினேஷனே நம்ம ரெகுலராக போட்டுக்க வேண்டியது அவசியம். இப்போ பெரும்பாலான எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுலாம் ரொம்ப நல்ல கவரேஜ் இருக்கு வேக்சின்ஸ், ரொம்ப நல்ல விஷயம். பட் நம்ம ஒன்னே என்ன கவனிப்பா பார்த்துக்கணும் இதுலன்னு சொன்னால், மிஸ் ஆகிட நிறைய சான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து 5 வயசு வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே வேக்சின்ஸ் போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து குழந்தை பெருசாயிட்டாங்கப்பா, இதுக்கு மேலே என்ன வேக்சின் பூசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறாங்க. அது தப்பு. ஏன்னா இருமல்லே நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மூலமா வரக்கூடிய இருமல்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பேசணும். அதுல ஒரு இருமல் வந்து பெர்டூசிஸ்னு பேர், கக்குவான் இருமல்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருங்க டிபிடி வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த டிபி அப்படின்னு சொல்றது இந்த பெர்டூசிஸ்ன்றது. ஸோ அந்த டிபிடி வேக்சின் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு 5 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும். பட் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஒரு 10 வயசு 12 வயசுலாம் ஆகும்போது அதோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வரும். ஸோ அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு அந்த பெர்டூசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கக்குவான் இருமல் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இது வந்து நம்ம நாடு மட்டும் இல்ல, மேலை நாட்டிலயும் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. வேக்சின் மறந்து போறதுனால இது மாதிரி வர்றது. ஸோ அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்து பூஸ்டர் டோசஸ் கரெக்டா கொடுக்க வேண்டிய ஏஜ்ல கொடுக்கறது ஆல்வேஸ் நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 இயர்ஸ்ல ஒன்று, 16 வயசுல ஒன்று, இது எல்லாமே ஸ்கெடியூல்லே இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே போடுறாங்க. பட் நம்ம நிறைய தடவை நம்ம மறந்துடுறோம். ஸோ அது மறக்காம நம்ம கரெக்டா அதை எடுத்துக்கிறது நல்லது. அண்ட் அதாவது பிரெக்னெண்டா இருக்கிறோம், மாசமா இருக்கிற தாய்மார்கள் வந்து அவங்களுக்கும் வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. அதுலயும் இந்த பெர்டூசிஸ் வந்து ஒரு காம்பனண்டா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டியை கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு அந்த இம்யூனிட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த இம்யூனிட்டி அந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு 6 மாசம் 8 மாசத்துக்கு அந்த குழந்தைய நல்லாவே ஹெல்த்தியா வச்சிடும். ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த ஊசி எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். இது வந்து பெர்டூசிஸ்ன்ற ஒரு வகையான ஒரு காஃப்காக நான் சொல்றது. அதோட மற்ற நிறைய வேக்சின்ஸும் இருக்கு. நியூமோகாக்கல் வேக்சின் இருக்கு. நிறைய இது வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்னு சொல்றது, அந்த மூச்சு குழாய் அண்ட் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களை தவிர்க்கிறதுக்கூடிய நிறைய வேக்சின்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா உங்க டாக்டர் உங்க பீடியாட்ரிஷியன் சொல்ற வேக்சின்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் டைமுக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் இந்த பேசிக்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணனாலே ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அளவில் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வரக்கூடிய காஃப் எல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். So I think we come to an end of our Facebook Live session today. But I think this session would have been a very enlightening one to all our viewers, because you've addressed the most common concern a parent has, that is cough. So thank you so much, Dr. Aravind, for spending your time with us and educating our viewers today on the most important aspect of cough and how to control and what causes it. It's a very interesting session. Thank you so much. And dear viewers, do log in for our next Facebook Live session. Keep a watch onto our Facebook page of MGM Healthcare. We will be posting you on the upcoming sessions as well. Please log in, and I'm sure every session will be very helpful for all of you. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you for logging in. Have a good day.